महत्वपूर्ण समाचार के न्यूज़रूम गुजरातना समाचार पर आ मोहर लागी छे। छेल्ला 48 कलाक पहेला अमे जगदीश विश्वकर्मा छे तेना नामनी अमे औपचारिक रीतना ए वात पण करी हती। आ महत्वपूर्ण समाचार बिल्कुल तो न्यूज़रूमना समाचार ने फरी मोहर लागी छे। जी हाँ, गई काले न्यूज़रूम गुजराते जगदीश पंचालना नामने लईने जाहेरात करी हती। भारतीय जनता पार्टी में चूंटणी योजाशे। चूंटणीना आधार पर प्रदेश प्रमुख नी निमणूक थशे। ए समाचार गई काले 10:30 वाग्याथी 11 वाग्यानी वच्चे न्यूज़रूम गुजराते प्रसारित कर्या हता। अमारा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पण तमे विडियो आजे पण जोई शको छो। जगदीश विश्वकर्मा ए नाम पर न्यूज़रूम गुजराते सौथी पहला सौथी सचोट माहिती गई काले आपी हती। जो के भारतीय जनता पार्टी में चूंटणी प्रक्रिया योजाशे, फॉर्म भराशे अने जो कोई सामे फॉर्म नहीं भराय तो जगदीश विश्वकर्मा ने बिनहरीफ उम्मीदवार तरीके जाहिर करी देवामां आवशे। न्यूज़रूमना समाचार ने मोहर लागी छे। जी हाँ, प्रदेश चूंटणी अधिकारी उदय कानगड ने जगदीश विश्वकर्मा एकमात्र व्यक्तिए पोतानुं फॉर्म ए सौंप्युं छे। भाजपना कार्यकर्ताओनुं तेमने समर्थन पण मळ्युं छे। मोटी संख्यामां भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ताओ कमलम खाते हाजर छे। प्रदेशना नेताओ गोवर्धन झड़पिया होय, उदय कानगड होय, धवल दवे होय, आखी ज भारतीय जनता पार्टीनी जे चूंटणी प्रक्रिया माटेनी जे बोडी हती ए बोडी पण त्यां उपस्थित छे। नवा प्रदेश प्रमुख तरीके जगदीश विश्वकर्मा फाइनल थई गया छे। गुजरात राज्यना मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल पण अमदावादथी छे, जगदीश विश्वकर्मा पण अमदावादथी छे। बंने नेताओए अमदावादनी अंदर चाहे कॉर्पोरेशन होय, चाहे विधानसभा होय के पछी लोकसभा होय, बंने जग्याए भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर लई जवामां तनतोड़ मेहनत करी छे ने आखरे हवे अमदावादथी सरकार चालशे। जी हाँ, केवुं खोटुं नथी, कारण के अमदावादथी सरकार चालशे। राज्यना मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल पण अमदावादथी अने भारतीय जनता पार्टीना प्रदेश प्रमुख जगदीश पंचाल पण अमदावादथी। जो के हवे जगदीश पंचाल ए मंत्रीमंडळमां केटलो समय रहे छे ए हवे जोवुं रह्युं, कारण के भारतीय जनता पार्टीना प्रदेश प्रमुख ए खूब मोटी जवाबदारी होय छे। सरकारनी साथोसाथ संगठन पण जोवानुं होय छे। एवामां जगदीश विश्वकर्मा ए हवे मंत्री तरीके क्या सुधी पोतानी सेवा आपे छे, कारण के आजे नहीं तो काले ए मंत्री पद छोड़ी देशे। मंत्री पद मांथी पोते राजीनामું आपी देशे, कारण के भारतीय जनता पार्टीना प्रदेश प्रमुख तरीके खूब मोटो कार्यभार होय छे, खूब मोटुं काम होय छे, संगठननुं काम होय छे। एटलामां जगदीश विश्वकर्मा ए हवे भारतीय जनता पार्टीना नवा प्रदेश प्रमुख तरीके ज्यारे आवती काले पदभार संभाळवाना छे त्यारे ते हवे आगामी समयमां पोतानो जे सहकारिता मंत्री अने अन्य जे एमना खाताओ छे ए खाताओ परथी पण पोते चार्ज छोड़ी देशे अने प्रदेश प्रमुख तरीकेनो आवती काले तेओ पोते पदभार संभाळशे। न्यूज़रूमना अहेवाल पर सौथी मोटी मोहर लागी छे। जे अत्यारे दृश्यो जोई रह्या छो, भारतीय जनता पार्टीना गुजरातना जे चूंटणी प्रभारी हता उदय कानगड तेमने पोतानुं फॉर्म सोंपता जगदीश विश्वकर्मा देखाई रह्या छे। साथे ज सहप्रभारी जे धवल दवे छे ए धवल दवे अने उदय कानगडने पोतानुं फॉर्म सोंपता जे टीवी स्क्रीन पर आप एक्सक्लूसिव दृश्यो न्यूज़रूम पर जोई शको छो। न्यूज़रूमे काले ज आ समाचार चलाव्या हता। गई काले न्यूज़रूमे जे समाचार छे चलाव्या हता के भारतीय जनता पार्टीना नवा प्रदेश प्रमुख ए जगदीश विश्वकर्मा हशे। साथे जे चूंटणी प्रक्रिया पण योजाशे, फॉर्म पर भरवामां आवशे ए समाचारो पण न्यूज़रूमे गई काले चलाव्या हता। ए समाचारों ने मोहर लागी छे अने जगदीश विश्वकर्मा पोतानुं भारतीय जनता पार्टीना प्रदेश प्रमुख तरीकेनो जे फॉर्म छे ए सत्तावार फॉर्म ए सोंप्युं छे। तेमनी साथे भूपेन्द्र यादव, भूपेन्द्र चुडासमा, भूपेन्द्रसिंह चुडासमा, धवल दवे सहितना जे नेताओ छे, जे टेकेदारो छे तमने टीवी स्क्रीन पर देखाई रह्या छे। गोवर्धन झड़पिया उपस्थित छे।
સાથોસાથ જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના વિનોદ ચાવડા પણ અહીં તમને ટીવી સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યા છે, બાબુ જમનાદાસ પટેલ, ધારાસભ્ય દસક્રોઈ પણ તમને ટીવી સ્ક્રીન પર દેખાઈ રહ્યા છે। એટલે હવે ટૂંક જ સમયમાં સત્તાવાર જાહેરાત થશે, એટલે CR પાટીલ પણ અહીં પહોંચે એવા સમાચાર છે। તો ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ પણ અહીં પહોંચે તેવા સમાચાર મળી રહ્યા છે અને આવતીકાલે જગદીશ વિશ્વકર્મા એ પોતાનો પદભાર સંભાળશે ત્યારે તમામ દિગ્ગજ નેતાઓ અહીં ઉપસ્થિત રહેશે। કેન્દ્રીય અને સહકારિતા મંત્રી અમિત શાહ પણ ગુજરાત આવે તેવા પણ સમાચાર મળી રહ્યા છે અને જે સિનિયર નેતાઓ છે અમદાવાદના, ગુજરાતના જે સિનિયર નેતાઓ છે એ તમામ નેતાઓ અહીં દેખાઈ રહ્યા છે। આપણી સાથે પ્રદીપ કચ્યા જોડાયા છે। પ્રદીપ, વિજય મુહૂર્તમાં ફોર્મ ભરાઈ ગયું, હવે ગમે તે ઘડીએ જાહેરાત થઈ જશે। પ્રદીપ, બિલકુલ કિશન, અત્યારે સૌથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર મળી રહ્યા છે કે રાજ્ય સરકારના મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માએ પોતાનું ફોર્મ ભરી દીધું છે, વિજય મુહૂર્તની અંદર ફોર્મ ભરી દીધું છે અને આપણે મહત્વની વાત એક પણ જણાવી દઉં, જે ઉદય કાનગર મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારી સહિતના જે નેતાઓ હાજર હતા તેમને શુભકામનાઓ આપી છે અને મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે બિલકુલ કહી શકાય સૌથી મહત્વનો પડકાર એ ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસની પકડ, સૌરાષ્ટ્રમાં આમ આદમી પાર્ટીની મજબૂતાઈ જે પડકાર સાબિત થઈ શકે છે। અને બીજી તરફ એક મહત્વપૂર્ણ વાત એ છે કે આ પડકારની સાથે સાથે તેઓ ફોર્મ ભરીને બહાર આવી રહ્યા છે। અહીંયા ગાંધીનગરના ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોર સહિતના નેતાઓ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને તમામ નેતાઓ એમને શુભકામના પાઠવી રહ્યા છે। હા બિલકુલ પ્રદીપ, જોડાયેલા રહેજો, પડે અપડેટ આપતા રહેજો। હાલ અમારી સાથે જોડાવા બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો જગદીશ વિશ્વકર્માને એક બાદ એક જે ટેકેદારો છે, એક બાદ એક જે આગેવાનો છે તે ત્યાં પહોંચી રહ્યા છે। ટૂંક જ સમયની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીના નવા પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે જે જગદીશ વિશ્વકર્મા છે તેમની જાહેરાત થઈ જશે। જોકે ગઈકાલથી ન્યૂઝ રૂમે સ્પષ્ટ સમાચાર અને સ્પષ્ટ સંકેત સાથે દાવો કર્યો હતો કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે જગદીશ વિશ્વકર્મા એ ફાઇનલ થઈ ગયા છે। જગદીશ વિશ્વકર્મા કે જે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી હોય કે પછી કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ હોય, આ બંનેની ગુડબુકમાં છે। જો કે કાશીરામ રાણા બાદ એટલે કે 1993 થી લઈ અને 1996 બાદ કાશીરામ રાણા બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટીને ખૂબ લાંબા સમય બાદ પહેલી વખત ભારતીય જનતા પાર્ટીને ઓબીસી સમાજમાંથી આવતો ચહેરો કે જેને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કર્યો છે। એટલે કે મેસેજ સ્પષ્ટ છે કે આગામી સમયમાં ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ યથાવત રહેશે। રાજ્યના પટેલ મુખ્યમંત્રી એટલે કે ભૂપેન્દ્ર પટેલ એ યથાવત રહેશે। ઓબીસી ચહેરા તરીકે જગદીશ પંચાલની ભારતીય જનતા પાર્ટીએ નિમણૂક કરી છે। અનેક નામો ચર્ચામાં હતા, ચાહે દેવુસિંહ ચૌહાણ હોય, મયંક નાયક હોય કે પછી અનેકવિધ નામો જે ચર્ચામાં હતા। ઉદય કાનગરનું નામ પણ સૌથી મોખરે ચર્ચામાં રહ્યું હતું કે આખરે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નવા પ્રદેશ અધ્યક્ષ કોણ। જો કે અગાઉ અનેક ચર્ચાઓ આવી હતી કે આ વ્યક્તિ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ બનશે, આ વ્યક્તિ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રદેશ પ્રમુખ બનશે। જો કે તમામ વાત પરથી હવે છેદ ઉઠતો દેખાઈ રહ્યો છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ફરી પોતાના અંગત ભાજપના વિશ્વાસુ અને પ્યોર ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જ જોડાયેલા વ્યક્તિને સંગઠનમાં સ્થાન આપ્યું હતું। જો કે વાત પહેલા દિવસથી સ્પષ્ટ હતી કે જે મૂળભૂત ભાજપમાંથી હશે, જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના આરએસએસ વિદ્યાર્થી સંગઠનથી જોડાયેલા હશે અને જેને વર્ષો માટે ભાજપ સાથે કામ કર્યું હશે એવા વ્યક્તિને જ ભારતીય જનતા પાર્ટી એ પોતાના પ્રદેશ પ્રમુખ બનાવશે। કોંગ્રેસ કે અન્ય વિચારધારામાંથી આવેલા વ્યક્તિઓને સંગઠનમાં મહત્વની જવાબદારી નહીં સોંપાય એ વાત નિશ્ચિત હતી। એ વાત એ ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પણ તેનો મેસેજ હતો। જો કે હવે જગદીશ વિશ્વકર્માના રાજકીય સફરની વાત કરવામાં આવે તો જગદીશ વિશ્વકર્મા એ સહકારથી સરકાર સુધી સારી પકડ ધરાવે છે। વિવાદોથી હંમેશા દૂર રહેનારો આ ચહેરો છે, જે નિકોલથી ધારાસભ્ય પણ છે, સાથોસાથ ગુજરાત સરકારના મંત્રી પણ છે। જો કે આ તમામની વચ્ચે ખૂબ મોટા સમાચાર કે આવતીકાલે જગદીશ વિશ્વકર્મા એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના
પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકેનો પોતાનો ચાર્જ સંભાળશે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે તમામ દિગ્ગજ નેતાઓ છે એ પણ અહીં એક બાદ એક પહોંચી રહ્યા છે. અનેક નામોની ચર્ચા હતી. રાજ્યસભાના સાંસદ મયંક નાયકના નામની પણ ચર્ચા હતી. દેવસિંહ ચૌહાણના નામની પણ ચર્ચા હતી. તો ક્યાંક કોળી સમાજમાંથી આવતા અનેક નામોની પણ ચર્ચા હતી. જો કે આ તમામની વચ્ચે પંચાલ સુથાર સમાજમાંથી આવતા જગદીશ વિશ્વકર્મા કે જેઓને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પોતાના પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકેનો પદભાર છે, જે ચાર્જ છે, જે નિયુક્તિ છે કરી છે. સી.આર. પાટીલે લાંબા સમયથી કહેતા આવ્યા છે કે મારે હવે પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકેની જવાબદારીમાંથી મુક્ત થવાનું છે